नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण यूट्यूब रे आपण माने जो प्रस्ताव उपस्थापन करुछंती ताकु मु अग्राधिकार भित्ति रे विचार को नउछि। सेही क्रम रे आपण मानक अनुरोध रे आज मु ओडिया भ्रमण साहित्य संपर्क रे आलोचना करिया पई जाउछि। ओडिया भ्रमण साहित्य रो परंपरा बहु प्राचीन। देखिया को गले प्राचीन काव्य कविता रे भ्रमण वृत्तांत रहिछि। भ्रमण वृत्तांत कहले कोन? भ्रमण वृत्तांत होछि निज देश हो बा प्रवास हो अन्य देश हो जेउठाकू भ्रमण करिया पई जाई जणे दर्शक मनरे जो भावर उद्रेक हुए, जो विहल भाव ता हृदय भितर सृष्टि हुए, से विहल भाव को से निजर बंधु परिवार वर्ग पाठक श्रोता बा दर्शक निकट में उपस्थापन करिथाए। निजर भ्रमण जनित अनुभव को अन्य जन को निकट में उपस्थापन करिबा होछि भ्रमण वृत्तांत। यह काव्य रे ही पारे, यह कविता रे ही पारे, यह गद्य रचना रे ही पारे, विभिन्न भंगी रे ही पारे। तेबे आधुनिक साहित्य रे आमे जो भ्रमण वृत्तांत आलोचना करूछे जाहाको आमे भ्रमण साहित्य बोली ग्रहण करिबा ताहाको प्रायतः बा मुख्यतः गद्य रूप रे ग्रहण करा जायछि। गद्य रे रचित भ्रमणानुभव को आमे गद्य साहित्य कहिथाउ। तेणु सारला महाभारत रे भारत वर्षर चमत्कार वर्णना रही, ओडिशा रे वर्णना रही, हिमालय रे वर्णना रही। हिमालय ठार आरंभ करी आपणकर विभिन्न प्रांतीय देश सहित जाजपुर नगर पर्यंत वर्णना रही। तेणु आमे ताकू भ्रमण वृत्तांत कहूना। ठीक सेमती रामायण रे भी भारतर विभिन्न स्थान वर्णना रहिबा सहित सिंहल देशर वर्णना रही, किंतु ताहा काव्यानुमोदित बा काव्यर कहानी सहित जड़ित होइथिबारु सेगुडी को आमे भ्रमण वृत्तांत भाव में ग्रहण करिनथाउ। जोंटी केवल भ्रमण जनित अनुभव को वर्णना करी स्वयं एक साहित्य सृष्टि करा जायता ताको आमे भ्रमण वृत्तांत कहिबा एवं गद्य रचित साहित्य को आमे भ्रमण साहित्य कहिथाउ बा कहिबा। तेणु एठारे आमे जेतेबेले आलोचना करूछे भ्रमण साहित्य संपर्क रे ओडिया भ्रमण साहित्य संपर्क रे सेतेबेले गद्य रचित भ्रमण वृत्तांत कथा आमे आलोचना को नबा, किंतु से समय रे मध्य आमे पद्य रे रचित भ्रमण वृत्तांत कथा मध्य उल्लेख करिबा। तेणु ये जो भ्रमण वृत्तांत रही ये भ्रमण वृत्तांत प्रथमे आमे देखिबा किए आउछंती ओडिया भ्रमण साहित्य रचना करिया समय प्रथमे कहि दिए जे ये जो प्रथमे जो भ्रमण साहित्य गुडिक रचित होला ताहा विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइछे, पुस्तक आकार प्रकाश पाइनी, विभिन्न पत्रिका रे बा संवाद पत्र रे विभिन्न स्थान को जाइथिबा लेखक बंधु माने तांकर अनुभव प्रकाश करिछथि। परवर्ती पर्याय ताहा पुस्तक आकार आसी, प्रथम पर्याय से गुडिक केवल लेखा आकार प्रबंध भाव में भ्रमण साहित्य बा भ्रमण वृत्तांतर उपस्थापन होइछि बा सृष्टि होइछि। एही प्रसंग रे आमे प्रथमे आर्म्स सटन कर जो देश भ्रमणर फल 1884 मसीहा ताकू आमे प्रथमे ग्रहण करिबा। आर्म्स सटन देश भ्रमणर फल। सेही परि कृष्ण प्रसाद चौधरी पर्यटन उत्कल साहित्यर 1904 मसीहा उत्कल साहित्य प्रथम खंड सप्तम संख्या कृष्ण प्रसाद चौधरी पर्यटन प्रकाश पाइछि। यह होछि द्वितीय भ्रमण साहित्य। प्रथमटी होछि आर्म्स सटन भ्रमणर फल 1884 एवं द्वितीयटी होछि 1904 मसीह उत्कल साहित्य प्रकाशित कृष्ण प्रसाद चौधरी पर्यटन।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ। ଏହାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1869 ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1869 ମସିହାରେ ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଚିଠିଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଚିଠିଟିଏ ଆକାରରେ ଏ ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିନଥାଉ ଯେହେତୁ ନାଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଇତିବୃତ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ 1869ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକକୁ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଆଉ କେହି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଟିପା ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିପା ଖାତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅନୁଭବକୁ ରାଧାନାଥ ଟିପିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଏହା ରହୁଛି। ଏହାପରେ ସେଇ 1884 ମସିହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଲଟିୟର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ ରଚନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ 11 ନଭେମ୍ବର 1884ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1884ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନେ ରଖିବେ 1884 ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସହିତ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଓଲଟିୟର ଦର୍ଶନ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାହା କବିତାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଲଟିୟର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଓଲଟିୟର ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କବିତାରେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଲାଟ ଦର୍ଶନ, ମେଳା ଦର୍ଶନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କବିତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ, ଲାଟ ଦର୍ଶନ, ମେଳା ଦର୍ଶନ ଏ କବିତାରେ। ସେହିପରି ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କପିଳାସ କ୍ଷେତ୍ର 1885, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କପିଳାସ କ୍ଷେତ୍ର 1885, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା 1893, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା 1893, ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦଙ୍କର କପିଳାସ ଦର୍ଶନ ସବୁ କବିତାରେ। ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦଙ୍କର କପିଳାସ ଦର୍ଶନ 1900, ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ମାଲ୍ୟଗିରି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ନରାଜ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଞ୍ଚଧାରା, ପାଟଣା କାବ୍ୟ, କଟକରେ 4 ଦିନ, ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭ୍ରମଣ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଭ୍ରମଣ, ଜୟପୁର ଓ ଧରାକୋଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଅତି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଲେଖକ ଥିଲେ। କବିତାରେ ହେଉ ପଛେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଧାରା,
ପାଟଣା କାବ୍ୟ, କଟକରେ 4 ଦିନ, ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭ୍ରମଣ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଭ୍ରମଣ, ଜୟପୁର ଓ ଧରାକୋଟ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍କଳର ଋତୁଚିତ୍ର ଓ ବଡମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍କଳର ଋତୁଚିତ୍ର ଓ ବଡମ୍ବା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆହେ ଶଶୀ କବି କଲ ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରମଣ, ମାତ୍ରକ ପଢିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲ କେତେ ଜଣ, ନ ପଢନ୍ତୁ କେହି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗଲ ଲେଖି, ତାହା ତୁଲେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ତୁଳନା ହେବ କି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରମଣ ଲେଖିଲ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଲେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ ଜଣ ପଢିଲେ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ନ ପଢିଲେ ନ ପଛେ, କେହି ନ ପଢନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିଟି ଆପଣ ରଖିକି ଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବମାନ ଧାରକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଭାବନା। ତାପରେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ, କୁଲାଡ ଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, କୁଲାଡ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥିଲେ, ସେଇ କୁଲାଡ। ତେଣୁ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୁଲାଡ ଦର୍ଶନ। ଭୋଳାନାଥ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ, ଏକାଧିକ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେଣି। ତେଣୁ ଭୋଳାନାଥ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦଙ୍କର ପାଲ ଲହଡ଼ା, କେଉଁଝର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଲ ଲହଡ଼ା, ଗଡ଼ଜାତ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଲ ଲହଡ଼ା। ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆମର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେହିପରି ରାମେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସେନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସେନଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର। ଦାର୍ଜିଲିଂର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଟିପା ଖାତା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଟିପା ଖାତାକୁ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିମିଳା। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିମିଳା। ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାରାଣାସୀ ଯାତ୍ରା। ବାରାଣାସୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବାରାଣାସୀ ଯାତ୍ରା। ସେହିପରି କୁଳମଣି ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପଥେ। କୁଳମଣି ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପଥେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି। ଏବଂ କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କର ହିମାଳୟ ପଥେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ହିମାଳୟ ପଥେଟି। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ଯୋଉ ରସାନୁଭବର ସାନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି, ସେଥିରେ ପାଠକ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନେ ପକାଏ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ହିମାଳୟକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଉଛି। ସେହିପରି ସେଥିରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ହିମାଳୟ ପଥରେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୋଲାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିକେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଡେରାଡୁନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହିମାଳୟ ପଥେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ଦାସ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଦେଶକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ରଚିତ ହେଇଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଟୋକିଓରୁ କଲିକତା 1907 ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୋକିଓରୁ କଲିକତା 1907 ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ସେହିପରି ଶୈଳବାଳା ଦେବୀଙ୍କର ବିଲାତ ଯାତ୍ରା 1908 ଇଏ ଯିଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେବେ ଯିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଲାତ ଯାତ୍ରା 1908 ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1927 ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିଲାତ ପତ୍ର 1914 1937 ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଲାତ ଚିଠି କବି ସବୁଜ କବି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ବିଲାତ ଚିଠି 1939 ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିଲାତି କଥା ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ 1927 ଏବଂ ସିଂହଳ ପରିଭ୍ରମଣକୁ ଅନୁଭୂତ ନେଇ ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାଏରୀ କିୟଦଂଶ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଂହଳ ଭ୍ରମଣକୁ ନେଇକରି ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାଏରୀ କିୟଦଂଶ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚିତ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଟୋକିଓରୁ କଲିକତା 1907 ଶୈଳବାଳା ଦେବୀଙ୍କର ବିଲାତ ଯାତ୍ରା 1908 ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1927 ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିଲାତ ପତ୍ର 1914 ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଲାତ ଚିଠି 1937 ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଲାତ କଥା 1939 ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ 1927 ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ ଓ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଡାଏରୀ କିୟଦଂଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ।